गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय कन्यका परमेश्वरी श्रीवासवी आदिशक्तिरूपिणी अवतारमूर्ति ब्रह्म विष्णु महेश्वर पूजिते ಸರಿಸಿ ಬೆಳಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕದಿನಲಿವ ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಚ್ಚರಿಸಿ ಬಾರದೆ ಕುಲದಲ್ಲಿನ ಜನವ ಮಾಡುತ್ತಿಗ ದಿವಾಬುದ್ಧಿಯು ಜಗವನೇ ಚರಿಸೆ ಕರೆದಿದಳು ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀವಾಸನ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀವಾಸನ ಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಸೃಷ್ಟಿಯಾರಯಗೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಕವಿಪತಿಯಂತೆ ಮೂಡು ಜಿಹೆಸರನು
सदा शिव ಗಗಗಣಾಡುತನ शरणं चरणयुगं सर्वदेव ಗಡಲತ್ತಿ ಮುನಿಯುತಲಿ ಮಧುರದನಿ ಕೈಯುತ್ತಿದೆ ಗಿರಿಶಿಖರ ಮೌನ ನಲಿಮಲ शिव शम्भो शङ्कर शरणं ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ಸಗನಗಲಿಕೆಗಳು ತನೈದಿಲೆಯು ಮುದುಡುತ್ತಿದೆ ಇಲನಿಲನೆನಗುತ್ತಲಿ ತಾವರೆಯು ನೆಸಳುತ್ತಿದೆ ಸಗನಗಾಪಾಡಿಸಲು ಪರಿಮಳವ ಪಸರಿಸುತ್ತ ಮಧುವ ಸವಿಯಲು ಮೆರಲು ದುಂಬಿಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀವಾಸವ शिव शम्भो शङ्कर ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀವಾಸವ शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 ವಿಧ ವಿಧದಿ ಬುಧ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲಿಹರು ಶೋಧ ಮನದಿಂಬ ಪುಟ ಜನರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿಹರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಎದಿಗ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿಹರು ನಿಲ್ಲರೆಲ್ಲರನು ಸಲಹು ನಿತ್ಯ ಸುಂದರಿಯೇ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಕಾಂಬ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಕಾಂಬ ಗೋದಾವರಿ ತಟದಿರಂಜತೆಗಿಂದು ಜ್ವಲಿಪ ಪೆನುಗೊಂಡ ನಾಮದ ಪುರವನಾಳುತ್ತಲಿದ್ದ ಕುಸುಮ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೋರಥವ ಪೂರೈಸೆಯಾಗ ಫಲವಾಗುದಿಸೆ ರವಿಯಂತೆ ರಂಜಿಸಿಹೆ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀವಾಸವಾಂಬ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀವಾಸವಾಂಬ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಜನನಿ ಜನಕರ ನಲಿಸಿ ಸೌಮ್ಯ ನೋಟವ ಭೀರಿ ನೋಡುವರ ಮನ ತಣಿಸಿ ವಾಸವಿ ನಾಮದಿಂ ಬೆಳೆದು ಬೆಳಕಾಗುದಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುವರಿಯಾದೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚನು ಪಡೆದೆ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಕಾಂಬ ಸುಪ್ರಭಾತವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಕಾಂಬ ಸಹಜತೆಯ ಮೀರಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಮನ ಬೆಳೆದಿರಲು ಧರ್ಮ ಗುರು ಭಾಸ್ಕರರ ಶಿಷ್ಯಮಣಿಯಾಗುತ್ತಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಧ್ಯಯನದಿಂದರಿವು ಹಣ್ಣಾಗಿ ವಾಣಿಯೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಪೊಲು ವಿದ್ಯಾ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర దేవి నమః శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర దేవి నమః ఆర్యవైశ్య సోదరులారా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ సమావేశానికి హాజరైనందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. మీకు ఈరోజు సమావేశానికి సంబంధించిన విషయం మీకు తెలుసు. మనం నూతన కమిటీ సభ్యులను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి జిల్లా అధ్యక్షులను ఉపాధ్యక్షులను తర్వాత మనం వారి కోశాన్ని కానీ మేము కూడా ముందుకు వచ్చేసే కార్యక్రమం कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म
దీపజ్యోతిర్జనార్దనः దీపోऽस्तु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं ते यावत् सूर्योदयो भवेत् रविरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ఈ సంవత్సరం అంతా జరగాలని కోరుకుంటూ మనసులో మనము ప్రార్థనతో ఈ సమావేశాన్ని ప్రారంభిద్దాము. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే ఏకదంతం ఉపాస్మహే. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరికి శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరికి ఆర్య వయస సభ్యులకు పాఠ్యం ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీ బచ్చు కృష్ణమూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సార్ ప్లీజ్ సార్. జిల్లా ప్రధాన జిల్లా అధ్యక్షులు గారి వీరభూమ సత్యనారాయణ గారికి పాణ్యం ఆర్యవేశ సంఘం తరఫున వారికి శాలతో ప్రెసిడెంట్ గారు వారిని సత్కరించవలసిందిగా కూడా ఏంటి సార్ ప్లీజ్ బచ్చకృష్ణ మన వీరభూమ సత్యనారాయణ సార్ గారిని శాలతో సత్కరించవలసిందిగా కూడా ఏంటి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది మన సంప్రదాయం, గొప్పవాళ్ళను సత్కరించడం మన సంప్రదాయం. ఈ చాలా గౌరవప్రదంగా తర్వాత అలాగే మన ప్రధాన కార్యదర్శి బింగుమల శ్యామసుందర గుప్త గారిని కూడా మన ఆర్యవేశ సంఘం సత్కరించడం జరుగుతుంది. ప్రెసిడెంట్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు సార్ కైలాస్ సార్ గారు ఈ గౌరవప్రదమైన సన్మానాన్ని బింగుమల శ్యామసుందర గుప్త గారికి అలాగే యువకులు కోశాధికారి శ్రీ సవిశేష్ పార్థసారి గారు కూడా మన ఆర్యవేశ సంఘం మన రమణ గారు సత్కరించవలసిందిగా కోరమే. మన ప్రెసిడెంట్ బచ్చకృష్ణ గారిని మనం సొంతంగా సన్మానించడం మన సంప్రదాయం. ఇది మనమైనా మనం సొంతంగా సెల్ఫ్గా సన్మానించుకోవాలా. మన తిరుపతి గారు బచ్చకృష్ణ గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరమైంది. అలాగే మన తిరుపతి గారు కైలాసపతి గారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరమైంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ సమావేశాన్ని మన పాణ్యం ప్రెసిడెంట్ గారు జిల్లా కమిటీ సభ్యుడైన నిరవాటి వెంకటకుమార్ గారు కూడా మన శేష్ కుమార్ గారు సన్మానించవలసిందిగా కూడా సార్. ఈరోజు మా పాణ్యం ఈరోజు ఇంత
మారుమూల ప్రదేశం ఉన్న చాలా మంది తక్కువ మందితో ఉండేది సార్. వాటిలో మెంబర్స్ తక్కువ ఉన్నారు. మంచి మంచి వ్యక్తులంతా అంటే మంచి వ్యక్తులు అంటే ఉపాధి కోసం లేకపోతే వేరే దానికోసము ఒక టౌన్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడే దీన్ని పాణ్యాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని ఇక్కడే ఉండేసి ఈ పాణ్యం ఈ టెంపుల్ కానీ తర్వాత పూజలు కానీ దసరా నవరాత్రులు కానీ ఇంకా కానీ బాగా సక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం సార్. మేము ఇదంతా సక్సెస్ కావడానికి కారణం మా ఆరోగ్య సంఘం సభ్యులు, తర్వాత మా ప్రజలు, తర్వాత వృద్ధులైన చాలా సీనియర్ మోస్ట్ బసకృష్ణమూర్తి గారు, కైలాసరెడ్డి గారు, నిర్వాడ వివర కుమార్ గారు, ఈ వెంకటరమణ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యం కూడా చాలా ఓపికతో చాలా ఇష్టపడుతూ జరుపుకోలేనా ఇంకా ఈ రోజు ఇంత బాగున్నామంటే మనలో చాలా గ్రేట్ సార్. దీనికి మా సభ్యులు కూడా బాగా సహకరించడం జరిగిపోతుంది. చిన్న సమావేశం గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ నూతన ఆర్యవేశ సంఘం కమిటీని ఏర్పాటు చేయడానికి మన కృష్ణమూర్తి సార్ గారు అడగడం జరుగుతుంది సార్. ఈనాటి ఈ మండల సర్వసభ సమావేశంలో ఇచ్చేసినటువంటి ఆర్యవేశ సంఘ సభ్యులకు మరియు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ వీరబొమ్మ సత్యనారాయణ గారికి మరియు కర్నూలు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఇంగుమల శ్యామసుందర గారికి మరియు జిల్లా కోశాధికారి మన సర్వశెట్టి పార్థసారథి గారికి ఈ సమావేశం చేసినందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశము అన్నగారు ప్రెసిడెంట్గా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన వెంటనే ఫస్ట్ ప్రభుత్వం మనకి గుర్తు పెట్టుకొని మన పాణ్యానికి వచ్చి పాణ్యం గ్రామంలో మన వచ్చిన తర్వాత మిగతా ముందు కలుస్తానన్న ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ వచ్చి అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయకపోతే మన మీద అభిమానంతో ఫస్ట్ మన కాడికి వచ్చారు. అదేవిధంగా ఈ మండల డివిజన్లో కూడా మీ పాలన లేకపోతే మాకు బాగుంటుంది, మీ పాలన ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి, మండలాధ్యక్షుడిని ఎన్నిక చేస్తాము అని చెప్పని మన శ్యామసుందరరావు గారు, ప్రసాద్ గారు, ప్రెసిడెంట్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పిన వెంటనే సరేనా మాకు 4 రోజులు టైం ఇవ్వండి, మేము ఏర్పాటు చేసుకొని మీకు ఇంటిమేషన్ ఇస్తాము, మీరు ఆ టైంకి మాకు చేయండి, చేసేస్తామని చెప్పినా అనగా మీకు ఏ రోజైనా కానీ మీ వసతిని బట్టి మీరు ఎప్పుడు నుంచినా మేము రావడానికి సన్నద్ధంగా అవుతాము అని చెప్పని ముగ్గురు మనకు అభయంగా జరిగింది. అలాగే మనకు ఈ పాణ్యం గ్రామం నుంచి కూడా జిల్లా కమిటీలో మెంబర్లు ఉండడం కానీ కమిటీ మెంబర్లుగా చేసినారు. ఈ సందర్భంలో వారు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. వారు మనల్ని మన పానం మండలాన్ని ఎంతో గుర్తిస్తున్నారు. వారు ఉన్నంత ఎంతో వాళ్ళకు మంచి పెట్టేసి మనం వారి ద్వారా చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకుని మన జిల్లాకు మన పాణ్యానికి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా అన్ని మీటింగ్లకు హాజరయ్యి మన గ్రామానికి, మన మండలానికి, మన మండలంలో పెద్ద వయస్సులు ఉన్నారు వాళ్ళకు తెలియపరుస్తూ అందరినీ సంఘటన చేసుకొని అందరినీ కలుపుకొని కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా జై వాసవి జై వాసవి పెద్దలు, పితృ సమానులు లక్ష్మీకృష్ణమూర్తి గారికి, సోదరులు కైలాస్ గారికి, కర్నూలు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు శ్రీ బిందుమల్ల శ్యామసుందర గారు, కోశాధికారి శ్రీ సర్వశెట్టి పార్థసారథి గారు, పాణ్యం టౌన్ రాష్ట్రాలు, కర్నూలు జిల్లా ఆర్యవేశ సంఘంలో సహాయ కార్యదర్శి శ్రీ రమణయ్య గారు, ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ రమణయ్య గారు, పెద్దలు, పాణ్యం పక్కన ఆర్యవేశ పెద్దలు, మరి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో వచ్చేటువంటి గోరుకలు కానీ మిగతా గ్రామాల నుండి వచ్చేటువంటి మన ఆర్యవేశ పెద్దలకు నమస్కారము. నాకు సమానమైన వారికి నేను వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, పెద్దలు
ఒక పండుగ వచ్చిందంటే ఆ పండుగ మనకు కొత్త వాతావరణాన్ని తీసుకుని రావాలి, లేదా కొత్త బృందం తీసుకుని రావాలి, కొత్త ఆశలు తీసుకుని పులకరించాలి. సో అదే విధంగా ఈ 2021-23 కర్నూలు జిల్లా ఆలయ సంఘము నూతన కమిటీ మన మార్చిలో మనకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మరి అందరికీ కొత్త వ్యక్తులు వస్తున్నాడు, మరి సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా మనం సంవత్సరంలో 6 కార్యక్రమం మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. గాంధీ వర్ధంతి జయంతి, పొట్టిలో ఉన్న వర్ధంతి, వాసవి కళ్యాణ జయంతి, ఈ 6 కార్యక్రమం మాత్రం అందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా తెలిసేది ఆదివాసీలకు అన్నీ ఉన్నాయి, మన వరకు వచ్చిన వల్ల కొంచెం దూరం దీదాంత ముందుగా ఏదైనా అవసరమైన మాత్రం కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాం, ఆ గ్యాప్ మాత్రం తీసుకుంటాం. ఏదైనా అవసరమైన చిన్న సమస్యలు ఇటీవలైన వ్యాపారం ఇంతకుముందు వరకు ఊళ్ళో మనం ఒకటి వ్యాపారం చేస్తున్నాం, మనలో ఏదో ఇచ్చడం వల్ల వేరే వాళ్ళు వచ్చి వ్యాపారం చేస్తున్నారు, దానికి వ్యాపారం గురించి ఏమి కానీ మనం ఇబ్బంది పడతాం. కానీ దయచేసి వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం, వ్యాపారం చేస్తే ఒక ఆలోచన కరెక్ట్గా ఉంటుంది, ఎక్కడైనా చేస్తాం అందువల్ల జాగ్రత్త. తర్వాత మీ కళ్యాణ మండలానికి ఒక 25,000 రూపాయలు నేను ఒక కార్యక్రమాలు లేదంటే ఒక వస్తువుదానికి కానీ లేదంటే ఏదానికైనా వాడుకోండి. ఇక మీకు ఒకవేళ అక్కడ నిధులు కావాలంటే నాకు ఒక చిన్న విషయము, మీరు ఏదైతే మన ఆర్యవైశ్య సంఘం తరఫున ఒక బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఆ బ్యాంకులో నుండి మీ యొక్క ఐఎఫ్సి కోడ్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఉన్నా చిటికలో మనకు మన అకౌంట్ పడుతుంది కాబట్టి, సో మీరు ఆర్యవైశ్య సంఘము పేరు మీద అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే నేను అది జిల్లా మన దగ్గర దాదాపు గ్రూపులు ఉన్నాయి. సో ఆ గ్రూపుల్లో ఈ పురోగతిని ముందు పెడతాను. సో అవసరమైన వాళ్ళు దయచేసి మీరు ఎంత కావాలంటే అంత తోచినంత సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి మీకందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. మన జిల్లా అధ్యక్షుల వారిని ఎంత విశాల హృదయమో ఇప్పుడు మనందరికీ అర్థమైంది. ఆయన ఫస్ట్ మన మండలానికే మన ఊరికే అధ్యక్షులు కాకముందే వచ్చి మనల్ని కమిటీ సభ్యులుగా అన్ని విధాలుగా తీసుకున్నాడు, అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదేవిధంగా మన మండల కమిటీ ఇక్కడ మన నుంచే స్టార్ట్ చేశాడు. ఏదో వచ్చినాడు కదా పెద్దలు పని చూడాలన్న ఉద్దేశంలో మనం చేసుకునే పని చూడాలని చెప్పి పైకి తీసుకెళ్తేనే ఆయన కిందికి రాగానే మనకు ఒక వారం చేశాడు. 25,000 రూపాయలు మన కళ్యాణానికి మన సహాయ సహకారాలు అందిస్తే వాళ్ళు కూడా ఇంకా మనలాంటి వాళ్ళు మన దగ్గర బీద సంఘాలకే కాకుండా బీద వాళ్ళు ఉంటారు, విద్య కోసం చాలా అలాగే వాళ్ళు ఉంటారు, ఉపాధి కోసం మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకు ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల మేలు జరగాలని ఆ వాసవి మాతను మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను. అలాగే మన అధ్యక్షుల వారికి ఒక చిన్న విన్నపము, మాకు ఇక్కడ బ్రాహ్మణులకు వైశ్యులకు కలిపి ఒక శ్మశాన వాటిగా ఉండేది గతంలో. ఆ శ్మశాన వాటికను మన వాళ్ళు చనిపోయేది చాలా తక్కువ కాబట్టి దాని చెరువు దగ్గర దానికి మేము ఒక మండపము అవి తయారు చేసుకోవాలనుకున్నాము. దానికి ఏదైనా సహకారము కావాల్స్తే మన సంఘం వారిని సంప్రదిస్తాము. దానికి మీ సహాయ సహకారాలు తప్పక ఇవ్వవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షుల వారికి, ప్రధాన కార్యదర్శి వారికి, కోశాధికారికి వినియోగించుకుంటున్నాము. విషయంలో ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ శ్మశాన భాగంలో చాలా మంది మనం వెళ్ళాం. సో ఎవరైనా కాలాతీతమైతే మన అది పోయేది కూడా ఒక 10 మందో 5 మందో వెళ్తాము. సో పోదాము, అక్కడ ఎక్కువసేపు పోదాము, ఆయన వరకు కార్యక్రమం అయిన తర్వాత మనం రిటర్న్ వస్తాం. కాబట్టి అక్కడ పట్టించుకోవడం ఎక్కడ మనకు అక్కడ ఏ విధంగా ఉంది అనేది. కాబట్టి మనకు ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఆ 50 సెంట్లు కానీ ఎంఆర్ఓతో పట్టా ఇప్పించుకోవాలి.
సో మనం పటిష్టం చేసుకోవాలంటే సో ఎంఆర్ఓతో పటిష్ట అది ఇచ్చిన తర్వాత తగిన విధంగా అడంగంలో ఏర్పరచుకోవాలి. అడంగంలో అంటే పొజిషన్ ఏం చేయకుండా రెండు ఉంటుంది. సో అనుభవదారుడు హక్కుదారుడు అనే కాలాలు ఉంటాయి. సో మున్బి రిజిస్టర్ ఉంటుంది. అందులో మనము ఎంట్రీ చేయించుకోవాలి. తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల ఏదైతే మనకు వచ్చిందో 50 సెంట్లు వీలైనంత కొద్దీ ఫస్ట్ అక్కడ సంరక్షణగా ఒక ప్రహరీ కూడా అక్కడక్కడ కంచె వేస్తూ సో ప్రహరీ కూడా ఏర్పరచుకోండి. సో ముఖ్యంగా అక్కడ కావాల్సినవి ఈ శ్మశానము జరిగినప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న 4 పిల్లర్లతో చుట్టూ వేసుకొని ఒక దిల్లు మాత్రం కట్టించుకొని స్టేజ్ ఏరియాగా ఏర్పరచుకొని ఆ ఓపెన్లో పోయేటంటే ఆయన మనం ఒకటి మాత్రం ఏర్పరచుకుంటే అక్కడ ఎవరు రారు. చాలా మటుకు 52, 54 మండలాలు ఉన్నాయి. సో 54 మండలాల్లో 52 మండలాల్లో మన ఖమ్మం జిల్లా ఆదివాసీ సంఘానికి అంటే అర్బన్ కాకుండా రూరల్కు వస్తున్నాయి. ప్రమాణమే 30 నుంచి 32 వరకు అనుకుంటా మండలాల్లో మాత్రమే మన ఆర్యవైశ్య సంఘం వారి యొక్క అమ్మవారి శాలలు ఉన్నాయి. సో కొన్ని ప్రాంతంలో లేవు. సో ఈ ప్రాంతంలో లేని ప్రాంతాల్లో కూడా మనం డెవలప్ చేయాలి. సో ఉదాహరణకు నిన్న ఈ 2 సంవత్సరాలు మన చేదోడు వాతాలుగా ఉండండి. మన ఆర్యవైశ్యుల పురోగతిని ముందుకు తీసుకొని పోతానని మీకు మనసా వాసా నేను కోరుకుంటున్నాను. నన్ను ఈ మండలానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలుసుకొని మరి ఈరోజు మేము అడిగిన వెంటనే తక్షణమే స్పందించి మరి మండల ఆర్యవైశ్య సంఘం ఇంత కోవిడ్ సమయంలో కూడా మండల ఆర్యవైశ్య సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని మీరు ముందుకు వచ్చినందుకు మరి ఒకసారి పేరుగా మీకు అందరికీ కూడా రాబోయే కాలంలో మరి ఇక్కడి నుంచి కూడా ఒక మంచి వ్యక్తులను మరి రేపు కర్నూలు జిల్లా ఆరోగ్య సంఘంలో పదవులు తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంఆర్ఆర్ వల్ల ప్రమాణాలు చేరలేరు. మాన్యమండలం నుంచి వాళ్ళతో జిల్లా అధ్యక్షులు మొదటి వారికి ప్రమాణాలు చేస్తారు. తర్వాత మండల సంఘం సభ్యులు ప్రమాణాలు జరుగుతుంది. మెరవాటి వెంకట రమణ కుమార్ గారు ఉపాధ్యక్షులుగా చెప్పిన వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ అలాగే బచ్చు చంద్రశేఖర్ గారు, అలాగే బచ్చు రవీంద్రబాబు గారు కార్యవర్గ సభ్యులుగా దయచేసి ఉన్న కార్యక్రమాలు రాలేకపోయారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరంలో వారిని ప్రమాణ స్వీకారం గావించి కమిటీలో వారి వంతుగా యాక్టివ్గా మిగతా వాళ్ళ మధ్య ముందుండాలని కోరుకుంటూ ఇది కరెక్టే ఉంది బాబు. మీ పేరు మీ మనసులో అనుకోండి. అను నేను కర్నూలు జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం కార్యవర్గంలో పదవిలో నియమించబడి సంఘం ఆశయ సాధనకు ఆర్యవైశ్య జాతి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంపొందించుకున్నటకు నా పదవీ కాలం నందు అకుంఠిత దీక్షా దక్షతలతో పనిచేయగల వారిని నా యొక్క బాధ్యతలకు
కట్టుబడి కర్తవ్య నిర్వహణలో సంఘం నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించనని సంఘం అభివృద్ధికి అన్ని విధములా కృషి చేయగలనని మన కులదేవత శ్రీ వాసవి మాత సాక్షిగా మీ అందరి సమక్షంలో మనస్సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఒక్కొక్కరి పేరు చెప్తాము. వారు అధ్యక్షుల వారికి పరిచయం తీసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ నిలబడండి. శ్రీ బచ్చు కిరణ్ కుమార్ గారు మండల అధ్యక్షుడు. శ్రీ వెల్లగడ్డి సతీష్ కుమార్ గారు ఉపాధ్యక్షుడు. శ్రీ శేఖు సునీల్ కుమార్ నిర్వహణ సెక్రటరీ గారు. శ్రీ బచ్చు కిరణ్ గారు కోశాధికారి గారు. శ్రీ చాటకొండ సుబ్రహ్మణ్యం గారు సభ్యులుగా. శ్రీ కందుకూరి సుమన్ కుమార్ గారు కమిటీ సభ్యులుగా. కందుకూరి అనిల్ కుమార్ గారు చంద్రశేఖర్ గారు కమిటీ సభ్యులుగా. శ్రీ మానం విష్ణుతేజ గారు కమిటీ సభ్యులుగా. వీరందరి చేత మహిళా సంఘం అధ్యక్షుల వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. వీరందరికీ కండువాలు వేసి ఏమైనా కావాలి నీకు? ఎవరు ఇట్లా కాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్నాను. ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నాను నాకు. హలో, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి జిల్లా సంఘ పెద్దలు, పాణ్యం మండల సంఘ పెద్దలకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. కొత్తగా ఎన్నుకోబడినటువంటి మండల సంఘ ప్రెసిడెంట్లకు మరియు కమిటీ మెంబర్లందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడు పాణ్యం మండలాన్ని మొదట గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఈ పులి సుధాకర్ ప్రసాద్. మళ్ళీ మూడు అయిన ఈరోజు సుధాకర్ గారు ఇప్పుడు మాత్రమే పాండ్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నందికొడుకు రాష్ట్రాలు జిల్లా చైర్మన్ అయినాక పాండ్య మండలానికి మొట్టమొదటి నిలిపించినందుకు వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీరు ఒక 10 మంది సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాము. అలాగే ఎందుకంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. వస్తాంపల్లి జిల్లా సంఘం పెద్దల దగ్గర భర్తన్న గారి కాడికి కానీ విజయ్ వెంకటేశ్వర గారి కానీ అట్లా కొంచెం రికమెండేషన్ చేసి ఇప్పియాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. మాకు అది ఎక్కడి చిరకాల కోరికగా నిలబడిపోయింది. మీరు అధ్యక్ష కాలంలో ఉండగానే అది అయిపోతే మాకున్న చాలా సభ్యులందరూ మనసులో గట్టిగా దృఢంగా ఈ 2 ఏళ్ల కాలంలో మంచి కార్యక్రమాలు చేసి పాండ్య మండలం కానీ కర్నూలు జిల్లాలో కానీ మంచి పేరు సాధిస్తామని చెప్పి మంచి ఆలోచనతో మనస్ఫూర్తిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయండి. అందరూ కుడి చేతులు చాచండి. మీ పేరు చదువుకోండి. అను నేను పాండ్య మండలం ఆర్యవైశ్య సంఘం కార్యవర్గంలో ఈ పదవులు అనుకోండి. పదవిలో
నియమించబడి సంఘం ఆశయ సాధనకు ఆర్యవైశ్య జాతి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంపొందించుటకు నా పదవి కాలంలో అకుంఠిత దీక్షా దక్షలతో పనిచేయగల వాడుకొని నా యొక్క బాధ్యతలను కట్టుబడి కార్యనిర్వహణలో సంఘం నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించాలని సంఘం అభివృద్ధికి అన్ని విధముల కృషి చేయగలనని కులదేవత శ్రీ వాసవి మాత సాక్షిగా మీ అందరి సమక్షంలో మనసాక్షిగా ప్రమాణం చేయించున్నాను. జయములో వాసవి కన్యకాంబ మాతాకు. ఖచ్చితంగా ఏ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని ఆ అమ్మవారిని కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ముఖ్య అతిథులుగా ఇచ్చేసినటువంటి మన జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీ వీరబొమ్మ సత్యనారాయణ గారికి మరియు ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ తిరుమల శాంసుందరన్న గారికి, అలాగే కోశాధికారి చంద్రశెట్టి పాత్రారాయణ గారికి హృదయపూర్వకంగా మాకు కార్యక్రమాలు నిర్వహించినందుకు మా తరఫున, మా సంఘం తరఫున, మా సభ్యులందరి తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. మాది చాలా చిన్న సంఘము. ఏమైనా చిన్న చిన్న పొరపాటు తప్పు జరిగితే అన్నత భావించకుండా పెద్ద మనసు వేసుకుని మమ్మల్ని క్షమించి మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ మీ సభ్యులుగా, మీ వెన్నెంటూ ఉండే సభ్యులుగా మమ్మల్ని భావించి ఏదో వాళ్ళుగా మాకు అన్ని సహకారాలు అందించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని మా సంఘం తరఫున మరీ కోరుకుంటున్నాము. సెలవు.